नमस्कार मु शर्मिष्ठा आपण मानकु स्वागत करूची आ गोटे नुआ स्टोरी को गपटी हेउची जाळ परी। पिकलू मस्त कन्या को कांधरे पकेई नहीं तांको बाड़ी पछाड़ी पानी कुंडरे नहीं लुचेई रखे। गाड़ी भयंकर बन्या दिखा दिए। गोटे दिन गाँव सांग साथी मेलरे पिकलू अंधा पुटुली खेल खेलु थाए। छोट छोट पिलांको सहित जोरसोर खेलरे माटी खेल करुथाए। सेई समय रे आकाशटा कोला मेघरे ढांकी पकाए। सेई समय रे पिकलूर सियो सांगटी कुहे तितली कुहे ए देखो सेपटे आकाशटा केमिति कला कला दिसिलानी। मने हेउची एई क्षणी वर्षा हेई जिवो। सेठो पिकलू कुहे अरे ना ना एबे वर्षा हेबोनी आउ टिके खेलिबा चलो चलो। पिकलू सांग साथी कथा न मानी खेलिबा को अंधपुटुली लागिला। सेई समय रे वर्षा हेबारे लागी जाए। सेठो तितली कुहे ए पिकलू भाई वर्षा आरंभ हो गलानी रे एथर तू घर को चली नहले मो मां तो बहुत गाली करबे। सेठू पिकलू कुहे तू तो घर को पला एई नदी और वर्षा जल रे पारी हेई बहुत कौ माछ आसीबे आउ ढेर सारा कौ माछ धरिबी। केही भी ता सांगरे जीवा पाई राजी हेले नाही। समस्ते जिए जहार घर को फेरी गले हेले पिकलू सीधा नदी आड़ को चलिला। मन खुशी करी माछ धरिबारे लागिला। आउ सेई समय रे बहुत जोर से वृष्टिपात हेबारे लागिला। एई वृष्टिपात रे पिकलू एते डेरी हेबार देखी पिकलूर माँ बापा खूब चिंता करिबारे लागिले। हे गो सुना तो मु कोन कहउथिली कि छुआटा एते समय हेलानी कुआडे गला कि जानी एते वृष्टिपात रे कोउठी अछि कुह तो। सेठो पिकलूर बापा कहती सेईटा मु केमिति जानिबी छुआटा को मुंडरे मुंडेई चपुओ को पुणी पचारुच एते बड़ वृष्टिपात रे सब छुआ घर को पळेई आसिले तम पुअर तो ए जाई देखा नहीं। आमर तो एमिति गुटे छुआ घर को फेरिबार नाही नाही ताकू आजी घर को आसीबा को दियो श्रीमती तापरर खबर मु नउछि। सेठो पिकलू वर्षा झड़रे हातरे गामुछारे माछ धरी भिजी भिजी घर को फेरे। पिकलू ए देखो माँ मो केते को माछ धरी आनिछि। पिकलू को देखिबा मात्रे के बहु गाली गलज करंती बापा पिकलू को। राती पाही सकाळ हेला। वृष्टिपात सकाळे हेबा मात्रे टिके थमी जाईची। सेई सुजगरे लोक माने टिके निजर चाଳରେ कुटा पकेई दियंती तो आउ किए जरी आउ किए बहुत करी खाद्य संचय करी पकाए। पिकलूर बापा अनंत पिकलू घरर चाळ छाउनी करुथांती। सेई समय रे गाँर जणे लोक आसी कुहे व्यक्ति जनक किसो भाई अनंत घरर चाळ सजाडुछु मने अछि तो गत थर बन्यारे की अवस्था होइथिला। अनंत कुहन हाँ हाँ रे भाई ठीक कथा कहिचु तू ठीक कहिचु रे भाई। गोटे तो चिंता घरर चाळ उड़ी गले घरर छोट छोट छुआ माइकिना को नहीं कुआडे जीवी। मदन भाई तू कह तो किस हब कहना किस हेब भगवान ही जाने। मदन कुहे हाँ अनंत बेसी करी खाइबा संचय करी रख हो। अच्छा मु एबे जाउछि बाप पुओ घर छपर सजाडु थाओ। एई कथा कही मदन सेठारु चली जाए।
ରାତି ହୋଇ ସକାଳ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ଦିନ ମେଘ ଘଡଘଡି ସହିତ ବିଜୁଳି ଖୋ ଖୋ ପବନ ବୋହିବାରେ ମେଘ ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀର ଜଳ ଗାଁ ଆଡକୁ ପଶିବାରେ ଲାଗିଲା। ନଦୀର ଜଳ ଗାଁରେ ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଅନେକ କୋଉ ମାଛ ଆସିଥିବେ। ଏଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ଆରେ ବା, ଗାଁରେ ନଦୀର ପାଣି ପଶିଗଲାଣି, ଆଉ ଅନେକ କୋଉ ମାଛ ଆସିଥିବେ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଯଦି ଯାଇପାରେ ତେବେ କୋଉ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଇଲିଶ ମାଛ ପାଇବ। ବିନା ଆଜି ଯେମିତି ବି ହଉ ଥରେ ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ପିକ୍ଲୁ ଏଇ କଥା କହି ତାର ମାର ଆଖିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ମାଛ ଧରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଳାଏ। ଏତେ ବଡ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ, ଆଉ ନଦୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରବଳ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପିକ୍ଲୁ ନଦୀ ଆଡକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାଟି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ଏଇ କଣ ଏତେ ବୃଷ୍ଟିରେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ତାପରେ ପିକ୍ଲୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖେ। ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଉପର ଭାଗ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ତଳ ଅଂଶ ଆଉ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ପିକ୍ଲୁ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରେ, କିଏ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାଟି କୁହେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏଇଠାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ବାପା ମା କୋଉଠି ଗଲେ କେଜାଣି? ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଇଠୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ତମେ ଜମାରୁ ବି ଭୟ କରନି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ସେଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ କହି ବୁଝାଉଥାଏ। ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ତୁମେ ଠିକ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରିଯିବ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତା ଛଡା ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିଲ ତମକୁ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପକେଇବେ। ତା ଛଡା ତୁମକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତୁମର ବିପଦ ହେଇପାରେ। ତା ଛଡା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ନଦୀର ସ୍ରୋତ କମିଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଛାଡି ଦେଇ ଯିବି। ସେଇଠୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାଟି କୁହେ, ମୁଁ ତ ଜଳ ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବିନି। ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ଚିନ୍ତା କରନା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମର ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତାପରେ ପିକ୍ଲୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ବାଡି ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ ସେଠାରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ପିକ୍ଲୁ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା କିଛି ବି ଭୟ କରିବାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆସି ଖାଇବା ଦେଇଯିବି, ଠିକ ଅଛି? ସେଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ ଏଇ କଥା କହି ଚାଲିଯାଏ। 3 ଦିନର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖାଦିଏ, ଆଉ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ବି ଦେଖାଦିଏ। ସେଇ ବନ୍ୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ବୁଡିଯାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଓଳିଏ ଥିଲେ ଓଳିଏ ନାହିଁ। ବେଶ ଗୋଟେ ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପିକ୍ଲୁ ଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ଓ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ଖାଇବା ଆଣିଛି। ପିକ୍ଲୁର କଥା ଶୁଣି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ପାଣିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ବାହାରି ପଡେ। ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ଯାହା ଖାଇବାର ଥିଲା ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ତମେ ଖାଇନିଅ। ୟା ପରେ କିସ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା।
ପିକ୍ଲୁର କଥା ଶୁଣି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାର ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଠୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା କୁହେ, ଚିନ୍ତା କରନା ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତମେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ କିସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ପିକ୍ଲୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରଡି କରି ଡାକେ। ପିକ୍ଲୁ, ମା ବାପା ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆଉ ଆସି ଦେଖି ଯାଅ। ପିକ୍ଲୁର ବାପା ମା ଆସି ଏତେ ଖାଇବାର ଦେଖି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଖୋଲିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହେ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇ ଗଲେ। ସେଇଠୁ ପିକ୍ଲୁ କୁହେ, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ତମେ ଯାଦୁ କରି ଏତେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିଦେଇଥିବାରୁ। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଖାଲି ଆମର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଗାଁରେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିବ, ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ବନ୍ଧୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯାଦୁ କରି ସେଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଯାଦୁ କରି ରଖିଦିଏ। ପିକ୍ଲୁ ଆଉ ତାର ବାବା ମା ମିଶି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିବାରେ ନା ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। ବନ୍ୟାର ଜଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। କୁକୁଡା ଗାଈ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପିକ୍ଲୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ପାଖରେ ମୁହଁ ଶୁକାଇ ବସିଥାଏ।